భవిష్యత్తు గ్యారంటీ మన బాబు షూరిటీ భవిష్యత్తు గ్యారంటీ మన బాబు షూరిటీ భవిష్యత్తు గ్యారంటీ మౌలానా ఆబిద్ గారు తన ప్రారంభ ఉపన్యాసం ఇస్తారు. उठाना एक बेइंसाफी को खत्म करने वाली गवर्नमेंट के लिए आप यहाँ पे जमा हुए हैं। वो हुकूमत जिस हुकूमत ने मुसलमानों के साथ दगा किया है, अल्लाह करे कि हमारी ये आवाज़ अल्लाह आज सुन ले। आज के जितने मुसलमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके सामने 2014 से लेकर के 2019 तक की गवर्नमेंट के तमाम कारगुजारियाँ आपके सामने हैं और 2019 से लेकर के 2024 तक की ये वयस्सार हुकूमत जो हुकूमत आपके सामने कारकर्दगी दिखा रही है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे माँ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने हमको ईमान दिया है, अल्लाह ने हमको अकल दिया है। सियासत का ताल्लुक अकल से है और दीन का ताल्लुक दिल से है। लेकिन जब भी हम लोग सियासत के बारे में सोचें तो सियासत की बातों को अपने दिल पे मत लेना, अपने अकल के ऊपर उस बात को लेना। बहरहाल मैं आप लोगों के सामने इन तमाम बड़ों का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे वक्त दिया है। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ है ऐसी गद्दारी, ऐसी चोरी और ऐसी बेइंसाफी जिसके ऊपर सोने का पेपर लपेटे 15 साल हो गए और आज तक भी मुसलमान उसका एहसान चुकाने में लगा हुआ है। कितने बार जिताएंगे? अरे जिताया हमने, मुसलमान ने वोट दिया, दिया नहीं दिया? गुज़श्ता बार बोलो, हाथ उठा के बोलो, दिया नहीं दिया? पार्लियामेंट लो सीए बिल्लू ముందు వచ్చినప్పుడు जगन बोलो, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के, अरे जोर से बोलो और चीख, जगन ना ना ना, ओसीपी ना ना ना। अरे जब तुमने हमारे वोटों के साथ गद्दारी, मैं किसी के दबाव में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे होशियारी के साथ बात कर रहा हूँ। कल हमारे उलमा अंगोल के अंदर given the false statement. What is that? They have given the statement MP, but they have said please think before you are going to vote. इंशाल्लाह क्या मैं इसको आपको उर्दू में बताता हूँ, इंग्लिश में मैं इसलिए बताया, बात करेंगे मैदान में आके बात करेंगे। हिम्मत है तो आओ मैदान में, बताओ अपनी ताकतें। झूठ बोल के अपने मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, याद रखो, हमारे बड़े उलमा ने हरगिज ये बात नहीं की, डिसाइड ये नहीं किया। कल दो जमीयत के लेटर पैड पे रिलीज करती, सही बात है नहीं है? सही बात है। तुम्हें कौन होते चार बातें सुनने को आधा को रूमा में बैठो हवास के साथ बोलता हूँ। बहुत सी और भी बातें हैं। हम पैसों के लिए मरने वाले नहीं हैं, हमारा पालने वाला अल्लाह है। हम इंसाफ के साथ जीना होकर के भूल गया। रियाज भाई हमारे भाई हैं और रफ़ी भाई जो हमारे मिनाटी के आए हुए हैं और शरीफ साहब तो हमारे बड़े हैं। भाई ये पूरी टीम एक क्रीम है और ये क्रीम वाली जो टीम है, ముస్లిం సమాజం మొత్తం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి మోసం నుంచి బయటికి రావాలి. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాం, మనకున్నటువంటి 4% రిజర్వేషన్ రేపు కూటమి ప్రభుత్వం వస్తే తీసివేస్తారని ఒక అసత్యమైనటువంటి ప్రచారం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రం ఇది ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్ని ఎవ్వరు కూడా తీసివేసే అర్హత ఎవ్వరికి కూడా లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎల్లప్పుడూ కూడా ముస్లింలకి అండగా ఉంటారనేది మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇంతవరకు ప్రకాశం జిల్లాలోని తీసుకుందాం, ఏ ఒక్క ముస్లిం వ్యక్తిని కూడా
జిల్లా అధ్యక్షుడికి కానీ లేదా ఒంగోలు అసెంబ్లీకి కానీ టికెట్ ఇచ్చిన దాఖలు ఏ పార్టీకి కూడా లేవు. కానీ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక జిల్లా స్థాయికి ముస్లిం వ్యక్తిని ఇచ్చారంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ముస్లింల పట్ల ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి జనసేన పార్టీకి ఎంత అభిమానం, ఎంత ప్రేమ ఉన్నాయి అనేది ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం. ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దుల్హన్ పథకం పేరుతో 50,000 ప్రకటిస్తే ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను వచ్చిన తర్వాత లక్షిస్తా అన్నాడు. మన ముస్లిం యావత్తు మోసపోయింది. ఈ రోజు వచ్చి ఈ ₹1,00,000 కూడా ఇవ్వకుండా ఆపేశాడు. మరలా దానికి కొన్ని కండిషన్లు పెట్టాడు. 10th పాస్ అయితేనే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఇద్దరూ పాస్ అయితేనే దుల్హన్ పథకం ఇస్తాడంట. ఇది ముస్లిం సమాజాన్ని మోసం చేసినట్టు కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను. మరి 4% రిజర్వేషన్, ముస్లింలకి 4% రిజర్వేషన్ రద్దు చేయాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టులో వేసినటువంటి రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆర్ కిష్టయ్య వైఎస్ఆర్సీపీ రాజ్యసభ్యుడు కాదా అవునా అని నేను అడుగుతున్నాను. దీని మీద ఎవరైతే అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాలినేని శ్రీనివాసులు రెడ్డి ప్రమాణం చేసే దమ్ముందా అని నేను అడుగుతున్నాను. ఇప్పటి వరకు మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ద్వారా రావాల్సినటువంటి మైనార్టీ పేద సోదరులకి 5 లక్షల రుణాలు ఎంత మందికి ఇచ్చారని నేను అడుగుతున్నాను. ముస్లింలని ఓటు బ్యాంకుగా వాడుకోవడం తప్పితే ముస్లిం సమాజానికి చేసింది వైఎస్ఆర్సీపీ శూన్యం. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆలోచించి ఓటు వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించాల్సినటువంటి అవసరం మన మీద ఉంది. జగన్ని నమ్మి మోసపోతే ఏదైతే ఈ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఎన్ఆర్సీ దాని మీద రాజ్యసభలో కానీ పార్లమెంట్ లో కానీ అత్యధికమైనటువంటి మెజార్టీ ఎంపీలు వైఎస్ఆర్సీపీకి ఉంటే ఆ రోజు అక్కడ ఓటు వేసి ఇక్కడ డ్రామాలు ఆడుతున్నది వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను. ఏదైతే ముస్లిం సమాజాన్ని తప్పుదో పట్టిస్తూ ఈ రోజు వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓటు వేయమని అడుగుతున్నటువంటి ముస్లిం నాయకులకి నేను అడుగుతున్నాను. మనం పవిత్రంగా ఆరాధించేటటువంటి ఖురాన్ మీద మీరు ప్రమాణం చేయగలరా? ముస్లిం సమాజానికి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ చేసిందని నేను అడుగుతున్నాను. మీకు నిజంగా దమ్ముందా? ఈ రోజు ఈ సభ ఎక్కడ పెట్టా ముస్లిం సోదరులతో దేవుడు కూడా ఎండాకాలం కరుణించి ప్రశాంతంగా వాన కురిచి ఈ రోజు చల్లటి వాతావరణంలో మనకి ఈ అవకాశం కల్పించాడంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అల్లాహ్ కూడా మనమంతా ఉండాడు కాబట్టి రేపు విజయం ఇక్కడ దామచర్ల జనార్దన్ గారిది అలాగే మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి గారిది ఇద్దరిది కూడా రేపు విజయ దాకా భోగించబోతున్నాం. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా గుర్తు తెచ్చుకోండి. మనం ఉన్నత స్థానంలోకి వెళ్ళాలంటే రేపు మనకున్నటువంటి దుల్హన్ పథకం రావాలన్నా, మనకి రావాల్సినటువంటి 4% రిజర్వేషన్ ఉండాలన్నా, మనకి విద్యా అవకాశాలు ఉండాలన్నా సైకిల్ గుర్తుకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఓటు వేసి గెలిపించాలని చెప్పి ఈ సభా వేదికగా పిలిపిస్తున్నాను. ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నా ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ముస్లిం ఆత్మీయ సమావేశానికి ఉండటానికి పవిత్రత అంటే వర్షం కురిసి మురికి మొత్తం పోయి మళ్ళీ మనం పవిత్రంగా ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ చేస్తున్నామంటే అది కేవలం భగవంతుడు కూడా మా మీద కరుణ చూపించాడండి. ఈరోజు మనం 2 పాయింట్ల మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముస్లింలు ఎందుకు ఓటు వేయాలి, ఏ పని చేశాడని ఓటు వేయాలనేది ఒక ఆలోచనలో ఉన్నాం. మనం ఎన్ఆర్సీసీకి అక్కడ సెంట్రల్లో ఓటు వేశాడని చెప్పి ఓటు వేయాలా, త్రిపుల్ తలాక్ ఓటు వేశాడని ఓటు వేయాలా మన అతనికి? అదేవిధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు మన సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ఈరోజు ఏది లేకుండా చేశాడు. ఒక్కటంటే ఒక్క మసీదు గోడ కూడా కట్టలేదు ఈ 5 సంవత్సరాల్లో కూడా. ఎన్నో మసీదులకి డబ్బులు ఇచ్చారు చంద్రబాబు గారు. 25 లక్షలు 50 లక్షలు కోటి రూపాయల దాకా ఈరోజు ఒక్క మసీదుకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేదు. ఎన్నో షాదీఖానాలు కట్టించారు, ఈరోజు ఒక్క షాదీఖానా కూడా లేదు. ఎన్నో దుల్హన్ పథకానికి 50,000 రూపాయలు దాకా ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ₹1,00,000 ఇస్తానని చెప్పి ప్రకటించారు. ఒక్క పైసా కూడా మైనార్టీ ప్రజలకు ఇవ్వలేదు. ఎన్నో మసీదులకి రంజాన్ తోఫాలు, అలాగే 25,000 రూపాయలు
డెవలప్మెంట్ కోసం ఇచ్చారు. ఏ రోజు కూడా మైనార్టీలకు సంబంధించిన ఏ విషయాల్లో కూడా ఈరోజు ఇవ్వలేదు. మనం ఆలోచన చేయాలి. అదేవిధంగా 4% ఎక్కువ వైరల్ చేస్తున్నారు. ఎక్కువ అంటే వేస్తే 4% వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి 4% విషయంలో ఈయన కాపాడారు. 2014లో ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ 4% కొంతమంది కోర్టులో వేశారు, హైకోర్టులో వేసి తీసేయాలని చెప్పి చూశారు. అట్లాంటి ఈ 4%ని ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో వేసి మంచి మంచి లాయర్లను పెట్టి కాపాడిన వ్యక్తి చంద్రబాబు గారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మన మైనార్టీస్ ఎవరైతే సోదరులకి సోదరులకి అందరికి కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే రెండు మాటలు మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే పెద్దలు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఉండే టైంలో 14-19లో మైనార్టీస్కి సంబంధించినవి అనేక కార్యక్రమాలు కూడా ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేశారు. ఈరోజు ఉండే ఈద్గా ఎవరు చేశారు చెప్పాలి. ఈద్గా ఆ రోజు బాగలేక మట్టిలో ఉంటే దాన్ని అంతా కూడా ఈద్గా మనమే చేసాం. షాదీఖానా కూడా మనమే ఆ రోజు ఎప్పుడో ఫౌండేషన్ వేసిన దాన్ని షాదీఖానా కూడా మనమే చేసాం. అదేవిధంగా కబరస్థాలు మనమే చేసాం. దాంతోపాటు ఎక్కడైతే మన మసీదులు ఉన్నాయో మరమ్మతులంతా కూడా మనమే చేసాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతుంటే చనిపోయిన వాళ్ళని బండి మీద ఇబ్బంది పడుతుంటే దానికి సొంత నిధులతో ఆటో కూడా ఆ రోజు ఇచ్చాం. ఎన్ని కార్యక్రమాలు తెలుగుదేశం టైంలో మన టైంలో చేశాం. ప్రతి పండగ రోజు రంజాన్ తోఫా ఇచ్చాం. అదేవిధంగా దుల్ఫాన్ పథకం ఇచ్చాం. కార్పొరేషన్ లోన్స్ నుంచి అనేక మందికి లోన్స్ ఇచ్చాం. అనేక మందికి వాళ్ళ చేతినిచ్చి వాళ్ళకి కుటుంబిషన్లు ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు చేశాం. ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరింది. ఈరోజు కార్పొరేషన్ అనేది ఈ 5 సంవత్సరాలు ఈ సైకో జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో పూర్తిగా ఆగిపోయింది. ఎక్కడా లోన్స్ లేవు. పేదవాళ్ళంతా అట్లానే ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈరోజు నిత్యావసర రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, కరెంట్ రేట్లు పెరిగిపోయినాయి. ఇవన్నీ కూడా వ్యవస్థ చాలా ఇబ్బందులు ఉండే పరిస్థితులు ఈరోజు ఈ 5 సంవత్సరాలు మనం చూసాం. నేను మొన్న వచ్చాను జనం కోసం జనార్దన్ కార్యక్రమం మీద మన ఇస్లాంపేటలో మొత్తం కూడా నేను తిరిగా. ఇస్లాంపేటలో డోర్ టు డోర్ వచ్చాను. మీ కష్టాలు కూడా చూసాం. ఒక్కో ఇంట్లో చిన్న ఇల్లు, దాంట్లో కొడుకులు పిల్లలు అందరూ కలిసి నివసించే పరిస్థితులు మనం చూసాం. నేను మీ అందరూ కూడా ఒకటే మాటిస్తున్నా, రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా 2 సెంట్ల భూమి ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో, ఎవరైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఇస్తాం. దాన్ని అన్నీ కూడా ఒక దగ్గరే ఇస్తాం. దానికి ఇస్లాంపేట 3 పెట్టి మీ అందరికి కూడా అండగా ఉండే పని కూడా ఆ రోజు చేస్తామని చెప్పేసి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మేము కూడా మొన్న మీ పండగ వచ్చిన రోజు కూడా నేను సొంత నిధులతోటి ఆ రోజు మన పేదవాళ్ళు సంతోషంగా పండగ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఆ రోజు అందరికీ ఇంటింటికి కూడా మనం రంజాన్ తోఫా కూడా పంపించాను. అన్నీ కూడా ఆ రోజు అందరికి కూడా కలిసాం. అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ రోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో మేము అన్నీ కూడా చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. మీ ఇస్లాంపేటలో కూడా అనేక రోడ్లు కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ ఏదైనా జరిగిందంటే అది తెలుగుదేశం టైంలోనే జరిగింది. అది అన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తెలుగుదేశం పార్టీ కక్ష సాధింపుల పార్టీ కాదు, బెదిరింపు పార్టీలు కాదు, గూండాయిజం పార్టీలు కాదు, అదేవిధంగా గంజాయి పార్టీ కాదు. ఈ రోజు ఉండే మేమంతా కూడా ఆ రోజు ఉండే పేదవాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళకి కావాల్సిన పనులు చేశాను తప్పితే ఏ రోజు కూడా కక్ష సాధింపులు చేయరా. ఇప్పుడు ఈ సైకో ప్రభుత్వంలో ఇక్కడ సైకోలు తయారైపోయి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎవరన్నా మాతో మాట్లాడితే వాళ్ళని బెదిరియటం, ఎవరన్నా పార్టీలోకి వస్తారు అంటే వాళ్ళ వ్యాపారాలు ఉన్నాయా, వాళ్ళ తమ్ముడు ఉందా, వాళ్ళ తమ్ముడి మీద కేసులు ఉన్నాయా, ఎవరి మీద కేసులు ఉన్నాయని పోలీసు వాళ్ళని అడ్డం పెట్టి వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెట్టే పరిస్థితులు వచ్చినారు. ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. టైం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. ఆ రోజు ఏం చేయాలనేది కూడా మేము చూస్తాం. ఆ రోజు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టి మనల్ని ఎవరైతే బెదిరించారో ఆ రోజు అనేది సంజాయిషి చెప్పుకునే రోజు ముందు ఉందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యవస్థ కూడా మనకి పోవాలి. ఒంగోలులో ఎప్పుడూ లేని వ్యవస్థను ఈరోజు తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఈరోజు పట్టాలని చెప్పేసి ఇందాక ఇవాళ కలెక్టర్ గారు చెప్తారు. కలెక్టర్ గారు చెప్తే బలవంతంగా చెప్పిస్తారు. నేను కలెక్టర్ గారిని కూడా నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, అతను దొంగ పట్టాలు అని చెప్పేసి మేము ప్రూవ్ చేస్తాం. మీరు దానికి ఈరోజు పెడితే కేసు పెడతారని చెప్పి మీరు అంటున్నారు.
నేను కూడా మీరు టైం ఇవ్వండి, రైతులను తీసుకొస్తాం. రైతులు ఆ రోజు అక్కడ రైతులకు రిజిస్ట్రేషన్ అయిందా లేదా, రైతులకు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వకుండా ఏ విధంగా మీరు పట్టాలు ఇస్తారని చెప్పి కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఆ రైతులను కూడా తీసుకొస్తాం. ఎందుకు ప్రజలను మోసం చేసినప్పుడు మీరు అధికారులంతా కూడా దాన్ని సమర్థిస్తారని చెప్పి కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నా. మీరు టైం ఇవ్వండి, ఆ రైతులను పిలిపిస్తాం. పట్టాలు ఆ భూమిలోనే ఇచ్చిన పట్టాలను కూడా నేను పిలిపిస్తాను. ఇది తప్పని తెలిస్తే మీరేం చెప్తే దానికి సిద్ధంగా ఉంటామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ఎన్నికల ముందు దొంగ పట్టాలు ఇచ్చి కావాలని చెప్పేసి దొంగ పట్టాలు దాన్ని కూడా మాట్లాడనీయకుండా అధికారుల మీద ఒత్తిడి చేసి చెప్పే పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు ఈ రకంగా తయారయ్యారని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు కోర్టు ఉంది, కోర్టులో కూడా వీళ్ళ పెత్తనాలు ఆ విధంగా చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు 50 సంవత్సరాలకే మన మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు జనసేన గారు, అదేవిధంగా మోడీ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఏదైతే పెన్షన్లు ఉన్నాయో చాలామంది పెన్షన్లు తీశారు. తప్పకుండా రేపు తెలుగుదేశం వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు కరెంటు బిల్లు ఉందనో ఏదో ఒకటి చెప్పి సైకో ప్రభుత్వంలో తీశారు. మీ అందరూ కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా 4,000 రూపాయల పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఎవరు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళకందరికీ ఇస్తాం. అదేవిధంగా వికలాంగులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఖచ్చితంగా 6,000 రూపాయలు దాన్ని పెట్టడం జరిగింది. దాన్ని కూడా 6,000 రూపాయలు అది కూడా మనం పెన్షన్లు ఇస్తాం, రేషన్ కార్డులు ఇస్తాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ పోతురాజు కాలం ఉంది. నేను అనేక సార్లు చెప్పా, పోతురాజు కాలం పైన ఉండే వాళ్ళని ఎవరిని కూడా మేము డిస్టర్బ్ చేయం. వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అనుకూలంగా వాళ్ళ గోడ కూడా మనం ఇబ్బంది పెట్టాం. తెలుగుదేశం పార్టీలోనే పోతురాజు కాలం పని కూడా అవుద్ది. వీళ్ళు ఎవరు చేయలేరు, అభివృద్ధి అనేది చేయలేరు. దాన్ని ఆ రోజు మనం శాంక్షన్ చేసి పెడితే దాన్ని ఈరోజు పూర్తిగా 3-3 కాంట్రాక్టర్లు మారి ఈరోజు వర్క్ కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. నేను వర్క్ మళ్ళా తీసుకొస్తాం, దానికి డబ్బులు తీసుకొచ్చేసి దాన్ని కూడా మేము పూర్తి చేస్తామని చెప్పి మీకు ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. కాబట్టి పోతురాజు కాలం ఒడ్డు నుండే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆధారపడద్దు. మేము చెప్పిందే చేస్తాం, చేసేదే చెప్తాం. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే 14-19లో మీరు చూశారు, దాని పద్ధతిగా మేము ఉంటామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. కాబట్టి ఏదైతే ఇంకా ఉన్నాయో పాలసీని ఏదైతే మనకి మేనిఫెస్టోలో పెట్టారో అవన్నీ కూడా ఇంటింటికి మేము ఇచ్చాం. 3 సిలిండర్లు ఫ్రీ కానీ, మళ్ళీ మహిళలకి ఉచిత బస్సు కానీ, పిల్లలు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి 15,000 రూపాయల లెక్కన ఇవ్వటం కానీ, ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు కూడా ఇవన్నీ కూడా పెట్టారు. ఇవన్నీ కూడా మీకు అందరూ కూడా దాదాపు అన్నీ తెలుసు. మంచి పథకాలు పెట్టారు. ఇవన్నీ కూడా మీ అందరూ కూడా ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. కాబట్టి మంచి చెడు మీరు ఆలోచించుకొని రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో మన మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ఎంపీ కింద వాళ్ళకి సైకిల్కి, అదేవిధంగా నాకు అసెంబ్లీకి సైకిల్కి 2 గుర్తులు ఓటేసి మీ అందరూ కూడా సహకరించండి, గెలిపించండి. తప్పకుండా అన్ని విధాలు కూడా అండగా ఉంటామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. ఏదైతే ఇప్పుడు దుర్ప్రచారం చేస్తున్నారో, ఇంటింటికి పాంప్లెట్లు పంచుతున్నారో, సిఏఏ అని చెప్పో లేకపోతే ఇంకోటో పెట్టి ఏదో ఒక దొంగ కారణాల వల్ల మైనార్టీస్ మన వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. మీకు ఒకటే చెప్తున్నాను, ఏదైతే మనకు వచ్చేటప్పుడు మనకు బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళ వరకు, అస్సాం వరకు ఒకటే ఇది ఇంప్లిమెంట్ జరుగుతుంది. ఇంకా దాని గురించి లోతుగా మన షరీఫ్ గారు పెద్దలు అందరూ కూడా చెప్తారు. కాబట్టి మీరు ఎవ్వరూ కూడా ఆధారపడద్దు. ఇలాంటి సిఏలు కానీ ఇంకోటి కానీ మీ పథకాలు ఏది వర్తించదు. ఒంగోలులో ఏదైనా జరగాలంటే నన్ను దాటి మీ దగ్గరికి రావాలని చెప్పి తెలియజేస్తాను. మీకు ఏది ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా, ఏది అవసరం ఉన్నా కూడా, ఏ పథకాలైనా ఏదైనా సరే ఎవడొచ్చినా కూడా ముందు మనల్ని దాటి మీ ప్లేస్కి వస్తారు. ఆ వచ్చే పరిస్థితి రాకుండా మేము ఉన్నామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. కాబట్టి మీకు ధైర్యం చెప్పాలి. మీరు కూడా ఇట్లాంటి పథకాలన్నీ కూడా నమ్మగాకండి. ఈరోజు ముస్లిం మన మసీదుల్లో కూడా చెప్పే పరిస్థితులు తీసుకొస్తున్నారు. వాళ్ళనే బెదిరిస్తున్నారు వీళ్ళు. ఇంకా బెదిరించి కోర్టులో ఉన్నప్పుడు కూడా బెదిరించి రాజకీయాలు చేయటం ఇప్పుడే మనం మొదటిసారి చూస్తున్నాం. ఈ సైకో ప్రభుత్వంలో చాలామంది రేపు ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ జైలుకి వెళ్తారు. వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఉండదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. ఈ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి జైలుకి వెళ్తాడు. వీళ్ళంతా కూడా ఒక్కడు కూడా కనపడరు. అవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మంచిగా ఆలోచించుకోండి. మంచి మీకు ఎప్పుడు కూడా మీ ప్రాంతం డెవలప్ అయ్యేది ఎవరు, డెవలప్ అయ్యేది చేసేది ఎవరు, ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని మా ఇద్దరికి సహకరించండి. అన్ని విధాలకు కూడా మీ ఇంటికి ఉంటామని చెప్పేసి కూడా మరోసారి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తూ పెద్దలు మాట్లాడాలి. కాబట్టి మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మన ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఎంతో కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్ చేశారు. వర్షం కూడా దేవుడు కూడా కరుణించాడు. మనకి
శుభసూచకం అక్షంతలు వేసి మంచి జరుగుతుందని చెప్పేసి భగవంతుడు కూడా చెప్పి ఈరోజు ఇంత సభ మనం చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఉందో అవన్నీ తప్పకుండా రేపు రాబోయే రోజుల్లో మీకు అందరికీ చేస్తామని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ అదేవిధంగా సిలారు, అల్లా బక్షు, ఆరిఫా వీళ్ళు కూడా అందరూ కూడా కష్టపడ్డారు. వీళ్ళకి బెదిరింపు కాళ్ళు అంటే వీళ్ళు ఏదో రాక్షసు మన రాజులు అనుకుంటున్నారు. వీళ్ళు రాజులు అంటే పాత రోజుల్లో రాజులు వీళ్ళదే జీవితం అంతా వీళ్ళే రాజులు. రాజు కూడా ఏం చేస్తాడు, తీసుకెళ్ళి లోపలేయండి అంటాడు, చెప్పేది కూడా వినకుండా అట్లా అనుకుంటున్నారు వీళ్ళంతా. రేపు 10 నెల రోజులు దాటండి వీళ్ళు ఏడ ఉంటారో మీకు అర్థమవుతుంది, ఏడ కనపడతారో అబ్బా కొడుకులు కూడా మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మీరందరూ కూడా చేయండి, తప్పకుండా మీకు అండగా ఉంటామని మరోసారి తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు. పేరు పేరున ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ చేసిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. मेरा प्यारी मुसलमान बहन भाई बहन को అందరికీ నమస్కారాలు. మరొకసారి మాగుంట కుటుంబం తరఫున రియాజ్ బాయ్ ఉన్నాడు, రఫీ బాయ్ ఉన్నాడు, ఆదిత్ బాయ్ ఉన్నాడు, అందరూ కూడా మన స్థానిక నాయకులందరూ కూడా ముస్లిం సోదరి మండలందరూ కూడా మాగుంట కుటుంబం తరఫున ప్రత్యేక హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చెప్తున్నాను. నేను ఈరోజు ముస్లింల ఆత్మీయ సమ్మేళనం రోజు అల్లా ఆశీర్వదించారు వర్షంతో కూడా. అది ఒక శుభ సూచకం. అది అల్లా మన వెంట ఉన్నాడు. మనమందరం కూడా దేనికి ఇప్పుడే చెప్పారు జనార్దన్ గారు, అయితే ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఏది జరిగినా మేముంటాం, మమ్మల్ని దాటుకొని మీరు ఎవరైనా రావాలండేటప్పుడు కూడా గట్టిగా మీకు చెప్తున్నాం. ఇకపోతే 4% రిజర్వేషన్ గురించి ఎక్కడెక్కడో ఏవో తప్పుడు ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. మేము జనార్దన్ గారు మేము కాబోయే మన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మాట్లాడాము. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. ఎటువంటి పరిస్థితులు ఏమన్నా జరిగితే రాజీనామా చేసేదానికి కూడా మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నాం అనేది కూడా మీకు తెలుపుకుంటూ దామచర్ల జనార్దన్ का निशान क्या है, మాగుంట శ్రీనివాస్ రెడ్డి का निशान क्या है, సైకిల్ 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 సైకిల్. థ్యాంక్ యూ. పెద్దలు మన కొరకు వచ్చున్నారు షరీఫాయ్ గారు, వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అల్లాహుమ్మా సల్లి అలా సయ్యిదినా షఫీనా హబీబినా మౌలానా ముహమ్మద్ బారిక్ సల్లం. ఈరోజు ఒంగోలులో ఎవరు కూడా ఇంట్లోకి వెళ్లకుండా తడిసి ఇక్కడే మరి వేచి చూసి ఈ సభని ఇంత పెద్దగా దిగ్విజయం చేశారంటే ఈరోజు మీ మనసుల్లో ఈరోజు జనార్దన్ విషయంలో కానీ మాగుంట శ్రీనివాస్ గారి గెలుపు కోసం ఎంత పట్టుదల ఉందో ఈ రకంగా స్పష్టంగా కనపడుతున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నా. సోదరులారా, రేపు రాబోయే రోజుల్లో అనతి కాలంలో జరిగే ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఘన విజయం సాధిస్తుంది అనే విషయం తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చెప్పటం లేదు. ఈనాడు సుమారుగా 11 సర్వేలు ఈనాడు ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు తెలుసుకుని ఆ 11 సర్వేల్లో 10 సర్వేలు ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాయి రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేనతో కూడుకున్న కూటమి బీజేపీ సహకారంతో 140 స్థానాలకి తక్కువ కాకుండా రేపు గెలవబోతున్నారు అని చెబుతున్న తరుణంలో ఈనాడు ఓడిపోతున్నాం. ఈరోజు ఓటమి చవి చూడాల్సి వచ్చింది, చవి చూడవస్తుంది. ఏం చేయాలని ఆయన ముఖ్యమంత్రి తపన పడిపోతున్నాడు, బాధపడిపోతున్నాడు. ఇది రాజనీకరం అనుకున్నాడు. 30 సంవత్సరాల వరకు నేనే పరిపాలిస్తాననుకున్నాడు. యథేచ్ఛకంగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రౌడీ రాజ్యాన్ని ఆయన తీసుకొచ్చాడు. మనుషుల అభిప్రాయాలు తీసుకోలేదు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేశాడు. ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి వ్యాపారం చేసుకున్నాడు తప్ప, ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఆయన ప్రవర్తించాడు తప్ప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజాప్రతినిధిగా ఆయన ఎక్కడా కూడా ప్రవర్తించలేదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. ఇసుక వ్యాపారం, మద్యం వ్యాపారం, ఖనిజ సంపదను దోచుకునే వ్యాపారం, భూముల వ్యాపారం 1 కాదు 2 కాదు. గతంలో ఆయన తండ్రి మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాటున ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 1,00,000 కోట్లు సంపాదించుకున్నాడని అభియోగం ఆయన మీద ఉంది. సిబిఐ కూడా ఆయన మీద 11 ఛార్జ్ షీట్లు వేసింది. 45,000 కోట్ల రూపాయలు
రూపాయలు తండ్రి చాటున ఈయన లబ్ధి పొందాడు, అవినీతికి పాల్పడ్డాడు అని కేసు కట్టి 16 నెలలు జైల్లో పెట్టిన వ్యక్తి ఆయన ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటే మన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పి ఈరోజు చక్కటి ఆవిచ్చే గేదెని కాదని తన్నే దిన్నపోతుని ఈరోజు అధికారంలో తీసుకొచ్చి ఈనాడు ఇబ్బంది పడుతున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. ఈరోజు 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు గతంలో 66 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించిన ముఖ్యమంత్రులు అందరూ కలిసి 3.5 లక్షల కోట్లు అప్పులు చేస్తే ఈ రోజు ఈయన ఒక్కడే 10.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశాడు. ఈనాడు మనందరి నెత్తి మీద 2 లక్షల రూపాయలు 3 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు మన మీద ఉంది. ఒక కుటుంబం మీద కాదు, ఒక కుటుంబంలో 3-4 ఉంటే 12 లక్షలు 15 లక్షల రూపాయలు అప్పు భారం మన మీద ఉందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గమనించాలి. ఈనాడు రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు రావట్లేదు, పెట్టుబడులు రావట్లేదు, ఉపాధి అవకాశాలు లేవు, ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు. ఎవరైనా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తే పోలీసులను అడ్డు పెట్టుకుని కేసులు పెట్టడం, దౌర్జన్యం చేయడం, కొట్టడం, వాళ్ళ ఆస్తులని, వాళ్ళ మానాలని, వాళ్ళ ప్రాణాలని హరించే రకంగా ఈనాడు దుష్ట పరిపాలన ఈ 5 సంవత్సరాల్లో గడిచిందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. అందుకనే ప్రజలందరూ ఎస్సీలు కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీలు కానీ, మైనార్టీలు కానీ, మహిళలు కానీ, బీసీలు కానీ, రైతులు కానీ, ఉద్యోగస్తులు కానీ, యువకులు కానీ, వ్యాపారస్తులు కానీ అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి మనకి శకునిగా శాపంగా మారాడు. ఈ రాష్ట్రాన్ని 10 సంవత్సరాలు వెనక్కి నెట్టాడు. ఈ రాష్ట్రానికి రాజధాని లేకుండా చేశాడు. ఈ రాష్ట్రానికి పోలవరం కట్టడంలో కూడా అలక్ష్యం చేశాడు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ప్లీజ్ నన్ను అరెస్ట్ చేయకండి, నా మీద కేసుల మీద కనికరించండి అని అడిగారు తప్ప ఈ రాష్ట్రానికి కావాల్సిన స్పెషల్ స్టేటస్ కానీ, ఈ రాష్ట్రానికి కావాల్సిన నిధుల కోసం కానీ ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేయలేదు. మీరు ఈనాడు అతను బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి తొత్తుగా మారి ఈ 5 సంవత్సరాలు బీజేపీకి సేవ చేశాడు. బీజేపీకి కాళ్ళ కింద పడి ఉన్న ఒక వ్యక్తి మనల్ని ఏం చేయలేని విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గమనించాలి. అందుకోనే ఓడిపోతున్నా అని చెప్పి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈనాడు ముస్లింల మీద ప్రముఖంగా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత పెట్టారు. ముస్లిం ఓట్లు ఈరోజు రాష్ట్రంలో 40 నియోజకవర్గాలలో ప్రధానంగా 40 నియోజకవర్గాలలో ప్రభావం చూపే పరిస్థితి ఉంది. ముస్లిం ఎట్టయితే ఓటేస్తారో ఆ 40 నియోజకవర్గాల్లో ఆ పార్టీ గెలిచే పరిస్థితి ఉంది. అందుకనే అమాయకులైన ముస్లింలని ఈనాడు బీజేపీ అనే పూచీని చూపెట్టి ఈనాడు మన ఓట్లను గుంజుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. బీజేపీతో 1999లోనే బీజేపీతో ఆనాడు జతగట్టాం. అప్పుడు మరి అబ్దుల్ కలాం గారిని వాజ్పేయి గారికి ఒప్పించి అబ్దుల్ కలాం నుండి ఒక శాస్త్రవేత్తని ఈ దేశం యొక్క అత్యున్నత స్థానం రాష్ట్రపతి ఇవ్వడానికి ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన ప్రయత్నాన్ని, ఆయన నాడు మన ముస్లింల గౌరవాన్ని పెంచిన ప్రయత్నాన్ని ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నా. బీజేపీతో సఖ్యతగా ఉన్నప్పుడే మన హజ్కు పోవాలంటే బెంగళూరుకు పోవాల్సి వచ్చేది. హైదరాబాద్ నుండి మనకి విమాన సదుపాయం లేదు. అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాజ్పేయితో మాట్లాడి నేరుగా హైదరాబాద్ నుండి ఫ్లైట్ ఏర్పాటు చేసింది కూడా ఆ బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే. 11 అంతస్తుల చక్కటి మరి సదుపాయంతో అయిన మరి హజ్ భవన్ని హైదరాబాద్లో నిర్మించింది కూడా బీజేపీ ఉన్నప్పుడే అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గమనించాలి. 2014 నుండి 2019లో కూడా బీజేపీతో జత కట్టాం. ఆనాడు నరేంద్ర మోడీతో భాగస్వామ్యం. 2018 వరకు నరేంద్ర మోడీతో కలిసి ఉన్నాం. అప్పుడు కూడా ముస్లింలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది రానివ్వలేదు. ముస్లింలకు కాదు, ఇమాం మౌజున్లకి గౌరవేతనం ఇచ్చింది కూడా ఆనాడు బీజేపీ ప్రభుత్వంతో జత కట్టినప్పుడే ఇచ్చాం. దుల్హన్ పథకం ఆనాడు బీజేపీతో జత కట్టినప్పుడు ఇచ్చాం. మసీదులకి నిర్మాణానికి, మరి అదే రకంగా షాదీఖానాల నిర్మాణానికి, కడపలో హౌస్ హౌస్ నిర్మాణానికి ఆనాడు బీజేపీతో ఉన్నప్పుడే
ముస్లింలకు అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసామనే విషయాన్ని కూడా ఇష్టంగా గమనించాలి. ఆనాడు కూడా 4% రిజర్వేషన్ ఎక్కడ కూడా తూచా తప్పకుండా 100% 2014 నుండి 2019లో అమలు చేసిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. ఈరోజు ఏదైతే 4% రిజర్వేషన్ ఉందో అది సుప్రీంకోర్టు స్టేలో ఉంది. ఎవరు కూడా దాంట్లో తలదూర్చలేరు. ఆ రిజర్వేషన్ సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఉన్న రిజర్వేషన్ ని ఎవరు కూడా రద్దు చేయలేరనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తలిచినా కూడా మరి సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న దాన్ని వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలగజేసుకోలేరు. అదే రకంగా ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ కూడా 4% రిజర్వేషన్ గురించి ఎక్కడ కూడా పొరపాటుగా మాట్లాడలేదనే విషయాన్ని కూడా సందర్భంగా గమనించాలి. పురంధరేశ్వరి గారు 4% రిజర్వేషన్ రద్దు చేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడాం, పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఒప్పుకున్నాడని ఒక ఫేక్ తప్పుడు వార్త ప్రచురిస్తే మరి పురంధరేశ్వరి గారు ఓపెన్ గా వచ్చి నేను అటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు, ఈ 4%కి నేను వ్యతిరేకం కాదు అని చెప్పింది పురంధరేశ్వరి, బీజేపీ అధ్యక్షురాలు. అవును, అమిత్ షా గారు మన హైదరాబాద్ లో ముస్లింల 4% రిజర్వేషన్ తీసేస్తాం రద్దు చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఆ వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు చంకలు బాదుకున్నారు, బాగా దాన్ని వైరల్ చేశారు. కానీ మొన్న ధర్మవరం వచ్చినప్పుడు మరి అమిత్ షా గారు ధర్మవరంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు 4% రిజర్వేషన్ గురించి ఎక్కడా పొరపాటున మాట్లాడలేదని విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గమనించాలి. అంతేకాదు ప్రధానమంత్రి గారు నిన్న రాజమండ్రి వచ్చారు, ఆయన కూడా ఎక్కడా మాట్లాడలేదు 4% రిజర్వేషన్ గురించి అన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గమనించాలి. ఈనాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, బీజేపీలో ఉన్న పెద్దలు కూడా ఈనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న 4% రిజర్వేషన్ కి వ్యతిరేకం కాదనే విషయాన్ని ఇక్కడ సందర్భంగా గమనించాలి. రాజకీయ కారణాల మూలంగా హైదరాబాద్ లో మొత్తం 17 పార్లమెంట్ సీట్లు ఎగ్గుతున్నారు పోటీ చేస్తున్న సందర్భంగా అక్కడ రాజకీయ లబ్ధి కోసం మాత్రమే బీజేపీ ఆ మాట ఉంది తప్ప ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మాట అనే పరిస్థితి లేదనే విషయాన్ని కూడా ఇస్తారు గమనించాలి. ఒక విషయం మీరు గమనించాలి, ఈ 4% రిజర్వేషన్ అనేది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశం, కేంద్రానికి సంబంధం లేదు. కేంద్రం దీనిలో దఖలు చేసుకోవడానికి వీలు లేదు. ఎవరికి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి, ఎవరికి రిజర్వేషన్ ఇవ్వకూడదు అనేది రాష్ట్రంలోనే ప్రభుత్వం కేబినెట్ నిర్ణయిస్తుంది. ఆ రకంగా చంద్రబాబును ఒక చోట కాదు, హైదరాబాద్ లో చెప్పారు, విజయవాడ పార్టీ ఆఫీసులో చెప్పారు, గుంటూరులో చెప్పారు, అనంతపూర్లో చెప్పారు, నెల్లూరులో చెప్పారు. నేను 4% రిజర్వేషన్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రద్దు చేయను. పైపెచ్చు ఇది హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టులో ఉంది. దీన్ని ఏదో రకంగా సుప్రీంకోర్టులో తీర్పు దీనికి అనుకూలంగా వచ్చే రకంగా కూడా నేను పెద్ద లాయర్ని గతంలో పెట్టాను. రాబోయే రోజుల్లో మంచి లాయర్ని పెట్టి ఈ రిజర్వేషన్ కాపాడుతాను అని చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. ఎన్ఆర్సీ సిఏ గురించి ఈనాడు లేనిపోని అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎన్ఆర్సీ బిల్లు ఎక్కడ కూడా పార్లమెంట్ లో పాసు కాలేదు. ఆ బిల్లు ఎన్ఆర్సీ బిల్లు అస్సాంకి మాత్రమే చెందింది. సిఏ బిల్లు పాస్ అయింది తప్ప ఎన్ఆర్సీ బిల్లు పాస్ కాలేదు. ఆ ఎన్ఆర్సీ బిల్లు పాస్ కాకుండా కూడా పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెడితే దాన్ని వ్యతిరేకించే రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ చొరవ చూపెడుతుంది. ఒకవేళ అక్కడైనా పాస్ అయినా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మన జనార్దన్ గారు చెప్పినట్టుగా మమ్మల్ని దాటి ఎవరైనా పోవాలి. ఈనాడు ముస్లింలు తాత ముత్తాతల కాడ నుంచి వందలాది సంవత్సరాల నుండి భారతదేశంలో పుట్టారు, భారతదేశంలో ఉన్నారు. ఈ భారతదేశం మట్టిలోనే కలుస్తాం తప్ప మమ్మల్ని ఎవరు కూడా ఈ దేశం నుండి మా పౌరసత్వం నుండి ఎవరు కూడా దూరం చేయలేని సత్యాన్ని ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నా. ఎన్ఆర్సీ విషయంలో ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. రేపు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తే ఒకవేళ ఎన్ఆర్సీని అమలు చేయాలనుకుంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ముస్లింలందరూ కూడా ఎవరైనా బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తప్ప వేరే వాళ్ళకి పౌరసత్వంలో ఎక్కడా ధోకా లేకుండా అన్ని రకాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆదుకుంటుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాల్సింది మనం చేస్తున్నా. నేను ఒకటే చెబుతున్నా, బీజేపీ ఒక జాతీయ పార్టీ, దానికి ఒక జెండా ఉంది, దానికి ఒక ఎజెండా ఉంది, దానికి ఒక సిద్ధాంతం ఉంది.
ఆ నాయకులకు ఆలోచన ఉంది, వాళ్ళ యొక్క విధానాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈనాడు బీజేపీ సిద్ధాంతాల విధానాల ఆలోచనలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సంబంధం లేదు అనే సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీ, దీనికి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి, దీనికి విధానాలు ఉన్నాయి, దీనికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఆ సిద్ధాంతం, ఆ విధానం ఎన్టీ రామారావు గారు నాటి నుండి లౌకికవాదం, మత సామరస్యమే మా సిద్ధాంతం అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీకు మనం చేస్తున్నా. హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవ, సిక్, ఈసాయ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా మతపరంగా సోదర భావంతో శాంతియుతంగా సహజీవనం కల్పించే వాతావరణం కల్పించడమే మా సిద్ధాంతం అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. అంతేకాదు అన్ని కులాలలో, అన్ని మతాలలో, ముఖ్యంగా మరీ ముఖ్యంగా ముస్లింలలో పేదరికం ఎక్కువ ఉంది, అవిద్య ఎక్కువ ఉంది, అదే రకంగా నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉంది, అదే రకంగా ఉపాధి లేదు, అదే రకంగా ఆదాయం లేదు, ఉండటానికి ఇల్లు కూడా లేని ఏదైనా జాతి ఉందంటే ఈ భారతదేశంలో ముస్లిం జాతి. నేను చెబుతున్న విషయం కాదు, మరి ఏదైతే సచర్ కమిటీ కానీ రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ కానీ ఈ రోజు చెప్పారు, భారతదేశంలో ముస్లింలు 500 రూపాయలతో నెలసరి ఆదాయంతో గడుపుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని చెప్పారు. అంతేకాదు ఎస్సీల కంటే ఎస్టీల కంటే అధ్వానమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ముస్లింలు అని చెప్పారు. దీనికి కారణం ఈ ప్రభుత్వాలనే విషయాన్ని కూడా ఇస్తూ గమనించాలి. అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనలో ఉన్న పేదరికాన్ని, మనలో ఉన్న అభివృద్ధిని, మనలో ఉన్న నిరుద్యోగాన్ని దూరం చేయడానికి గతంలో 3,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. ఈ రాబోయే రోజుల్లో రేపు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 1,500 కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఖర్చు పెట్టాలని నేను డిమాండ్ చేశాను. తప్పనిసరిగా చేద్దాం. నాకు కూడా అదే భావన ఉంది. ముస్లింల పేదరికాన్ని దూరం చేయాలి. ఎక్కడైనా ఖర్చు పెట్టాలంటే ఎక్కువగా ముస్లింలకే ఖర్చు పెట్టాలి. ఆ అర్హత వాళ్ళకే ఉంది. ఆ పేదరికాన్ని దూరం చేద్దాం అని కూడా నాకు వాగ్దానం చేశారు. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో 1,500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే రకంగా రేపు ప్రభుత్వం సుపరిపాలన ఉంటుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నా. ఈనాడు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు చెప్పుతున్న కళ్ళబొల్లి మాటలు వినొద్దు. వాళ్ళు ఈరోజు పేరు ఊరు లేకుండా ఉల్మాల పేరుతో, మత పెద్దల పేరుతో సంతకం లేని లెటర్ హెడ్లని కూడా ఈనాడు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న మత పెద్దలు ఉల్మాలు వైఎస్ఆర్ బీజేపీకి ఓటేయమన్నారని ఎక్కడ కూడా సంతకం లేదు, ఎవరి పేరు లేకుండా ఈనాడు చేస్తున్నారంటే ఏ రకంగా ఉల్మాలతో కూడా తప్పుడు పనులు చేయించడానికి వాళ్ళ పేరు లేకుండా మళ్ళీ మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. ఈనాడు సత్యానికి కట్టుబడే జాతి, ధర్మానికి కట్టుబడే జాతి, అల్లాకి భయపడే జాతి ముస్లిం జాతి. ఎవరి దయదాక్షంలో మనం లేవు. నా విషయంలోనే చెప్పాలి. నేను మరి శాసనమండలి చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు 3 రాజధానుల బిల్లు వచ్చినప్పుడు నాకెన్నో ప్రలోభాలు ఇచ్చారు. కోట్లాది రూపాయల డబ్బులు ఇస్తానన్నారు, పిల్లలకు ఉద్యోగం ఇస్తానంటారు. 1 కాదు 2 కాదు 3 ప్రధాన పట్టణాల్లో ఇల్లు కట్టిస్తానన్నారు. మీరు ఇది తప్పనుకుంటే పదవి తీసుకోండి, ఇంకో 6 సంవత్సరాలు మీరు చైర్మన్గా ఉండంటే నేను ఒప్పుకోలేదు. భయపెట్టించారు. నేనంతా చూస్తూ ఉన్నారు. భయపెట్టారు. భయపెట్టినా నేను అల్లాకి భయపడేవాడిని, ఎవరికి భయపడేవాడిని కాదు. ధర్మాన్ని కాపాడుతాననే ఉద్దేశంతో ఆనాడు నేను ఒకటే ఆలోచించాను. నేను ఏదైనా కక్కుర్తిపడి నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే నా ముస్లిం సమాజం తల దించుకుంటుంది సిగ్గుతో అని భయపడి ముస్లిం సమాజం యొక్క తల ఎత్తుకుని తిరిగే రకంగా, ఘోర ప్రధానంగా ఉండే రకంగా ఆనాడు అయ్యా అల్లా దయ వల్ల నేను దేనికి ప్రలోభాలు లొంగకుండా 3 రాజధాని బిల్లుని నేను వెనక్కి పంపించి సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నా. ఆ రకంగా నిజాయితీగా నిలబడి మీ గౌరవాన్ని కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేసిన వాడిని ఈరోజు మీకోసం తపన పడుతున్నా. ఈరోజు 69 సంవత్సరాల వయసు, నాకు రాజకీయాలు అవసరం లే, కానీ నా సమాజం కోసం నన్ను అల్లాహ్ అత్యున్నతమైన స్థానంలో పెట్టారు. నా స్థాయిలో ఎవరో ముస్లింలు రాలేరు, చంద్రబాబు నాయుడు ముఖాముఖిగా మాట్లాడలేరు అనే బాధతో నాకు వీలు కాకపోయినా, నా ఆరోగ్యం సహకరించకపోయినా నా ముస్లిం సమాజం కోసం తిరుగుతున్నా, మీకోసం తిరుగుతున్నా. రేపు ప్రభుత్వం వస్తుంది, ఈనాడు ముస్లింలు కూడా మీకు ఓటేశారు సార్, ఈరోజు
ఇన్ని సీట్లు రావటానికి ముస్లింలు కూడా కారణం అయ్యారు సార్. ఈ రోజు జనార్దన్ గాని అదే రకంగా మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి గాని నెగ్గడానికి ఈరోజు ఒంగోలు ముస్లింలు కూడా సహకరించారు. కాబట్టి మా ముస్లింలో ఉన్న పేదరికాన్ని, అవిద్యని, నిరుపేదాన్ని మరి మీరు దూరం చేయాలని చెప్పి హెచ్చు నిధులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సమస్యలు కూడా తీర్చడానికి నాకు అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నా. ఇంకా 2 నిమిషాలు టైం ఉంది. आखिरी में एक हदीस मौलाना यहाँ पर है, मौलाना के सामने हदीस बोलना मुनासिब नहीं रहता, फिर भी हिम्मत करता हूँ मैं हदीस बोलने के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का फरमान है, उसका मफ़हूम है, अगर कहीं भी बदकारी चलता है, गद्दारी चलता है, धोखा होता है, गुनाह होता है, तो तुम्हारे में हिम्मत है तो हासिल रखो बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर नहीं रोक सकते तो जबान से उनको तंबी करो, डराओ बोले। अगर वो भी नहीं कर सकते दिल में बुरा समझ को बाजू घट जाओ बोले। उसे ये क्या है बोले, दिल में बुरा समझ को बाजू को हटना ये ईमान का आखिरी दर्जा बोले। आज का रोज अल्लाह के फजल और करम से हिंदुस्तान में हमारे लाठी तलवार लेने की जरूरत नहीं, वोट एक हमारा हथियार है। तो कल के दिन इंसाफ हक हमारे को साथ देता। एक चंद अल्फाज कहते हुए आपका टाइम बहुत लिया, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए ये मौका को शुक्रिया अदा करते रुसल लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। అక్కడ దౌర్జన్యానికి ఎవరైతే దౌర్జన్యం చేస్తారో వాళ్ళకి ప్రేరణ ఇస్తున్నారు. పైపెచ్చు 50,000 30,000 అక్కడ జీతాలు ఇచ్చే వాళ్ళే కార్యకర్తలు. జీతాలు తీసుకోకుండా స్వచ్ఛంగా పనిచేసేవాళ్ళు మాత్రం కార్యకర్తలు కాదు. అలాగా కూడా డీజిల్లో మా మీద మా ఏళ్ళతో మా కన్ను పొడుచుకునేటట్టుగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. దానికి మేము ఎంత కష్టపడ్డాము ప్రతి మీడియాకి తెలుసు ఆ విషయం. కానీ మేము జగన్ వచ్చినప్పుడు 21 రోజు పాదయాత్ర చేసాము. మళ్ళీ శశమ్మ కానీ, గంగాడు సుజాత కానీ, బైరెడ్డి అర్నా కానీ మేమందరం కలిసి 72 మీటింగులు చేసాం పోయినసారి జగన్ అన్న ఇచ్చిన నవరత్నాల పథకాల మీద. కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మేము కష్టపడ్డా కూడా కష్టపడిన వాళ్ళకి కాదు కానీ అక్కడ విలువ ఎవరికైతే జీతాలు తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు. అది మేము మనస్తాపం గురై చెప్పేసని ఇక్కడ రావాల్సి వచ్చింది. కానీ ఇంతమంది ముస్లిం చూసిన తర్వాత నాకు ఇది పండగ లాగుంది. ఇదే ఫస్ట్ సారిగా మేము రావటం. నా ధన్యవాదాలు. ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రఫీ గారు